السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کا عزم۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوان بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ پائیدار امن کے قیام کے بغیر ترقی اور خوشحالی کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ بلوچستان درہ بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، ڈھاڈر کے مقام پر معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال، عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا لیا۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں، انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باعث مشکلات۔ سیکورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن، فائرنگ کا تبادلہ جاری۔ بھارتی میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مسلسل گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا، اے آئی سے تیار کردہ ویڈیوز، پرانی تصاویر، فیک واٹس ایپ پیغامات اور پوسٹرز کے ذریعے ہیجان پیدا کرنے کی مذموم کوشش۔ رواں ماہ 3.1 ارب ڈالر کی ترسیلات زر تیز رفتاری کے ساتھ برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ ہر 3 ماہ بعد وزارتوں کی کارکردگی قوم کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 190 ملین پاؤنڈ سے اسلام آباد میں قائم ہونے والی دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ اینڈ ایمرجنگ سائنسز کے پہلے سیشن کا آغاز 14 اگست 2026 سے ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کی نگرانی کے حوالے سے بریفنگ۔ مذہبی تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کو وزارت وفاقی تعلیم کا ملکہ محکمہ بنانے کی منظوری۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم اور نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیکنیکل ٹیم کوارڈینیشن سینٹر آف چائنا کے درمیان سائبر سیکیورٹی کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 20 فروری کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق۔ دانش سکولز کے بعد دانش یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ دانش یونیورسٹی کو اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی بنائیں گے۔ دنیا کے بہترین اسکالرز اور ماہرین کو دانش یونیورسٹی میں مدعو کیا جائے گا۔ منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے پوری توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم ماہ رمضان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی کم نرخوں پر دستیابی پر اطمینان کا اظہار۔ ماہ سیام میں اشیاء خورد و نوش قیمتوں کا جائزہ اجلاس۔ عوامی نمائندے اور وفاقی وزراء رمضان بازار کے دورے کو یقینی بنائیں۔ پرائس کنٹرول کے نظام کی مسلسل نگرانی کی جائے، کوئی بھی منافع خور سزا سے بچ نہ پائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی ملاقات۔ دونوں فریقین کا اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے فروغ، انسداد دہشت گردی اور سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ تعلیم کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے انقلابی اقدامات۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کے لیے سی ایم ایجوکیشن کارڈ متعارف کرانے کا فیصلہ۔ 80% سے زائد نمبر لینے والے طلبہ کو سی ایم ایمیننس اسٹار کارڈ ملے گا۔ پنجاب میں ایک ہی طرز کے نئے اور جدید اسکول آف ایمیننس قائم کرنے کا فیصلہ۔ ہر تحصیل میں ایک اسکول بنے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا میٹرک ٹیک کے لیے جدید آرٹ لیب بنانے کا اعلان۔ 5ویں جماعت سے ٹیکنیکل ایجوکیشن بطور مضمون شامل کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ اسکولوں میں پینے کے پانی، وائٹ واش اور فرنیچر کے لیے 90 دن کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ہر سال 2 ملین بچوں کی انرولمنٹ کا ہدف دے دیا۔
ہم مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اتفاق رائے سے کیے جانے والے فیصلے بہتر ہوتے ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں تقسیم کی بجائے متحد ہونے کی بات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی پر مبارکباد دی۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی سنگین صورتحال ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ ملک معاشی طور پر مستحکم، تجارتی خسارے میں نمایاں کمی، اسٹاک ایکسچینج نے نئے ریکارڈز قائم کیے۔ 2025 میں معاشی اشاریوں میں مزید بہتری متوقع۔ چینی کے ذخائر ملکی ضروریات کے مطابق موجود ہیں۔ شوگر ملز کی مکمل مانیٹرنگ کے لیے جدید نظام کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارج کے ہمراہ گفتگو۔ اقتصادی اشاریوں میں نمایاں بہتری، معیشت استحکام سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اقتصادی ترقی کے ثمرات عام آدمی کو منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ قیمتوں میں استحکام کے لیے وزراء پر مشتمل مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ وزراء مہنگائی کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارج۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس۔ خیبر پختونخوا میں بدامنی، معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام پر تشویش کا اظہار۔ صوبے میں پائیدار امن سمیت مجموعی ترقی کے لیے مشترکہ جدوجہد اور لاہ عمل طے کرنے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے ہم خیال سیاسی جماعتوں کو بھی مشاورتی عمل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کا خلیجی ممالک کے لیے بحری سروس کا آغاز۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پر تقریب کا انعقاد۔ بحری جہاز 1120 فٹ مساوی کنٹینر شپ کے ذریعے 10 روزہ راؤنڈ ٹرپ شیڈول پر کام کرے گا۔ جبل علی، دبئی اور دمام سعودی عرب کے درمیان سامان کے بحری راستوں کے ذریعے بلا تعطل نقل و حرکت کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی فلسطینی علاقوں میں انسانی امداد کی معطلی پر شدید مذمت۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اسرائیل کے جابرانہ اقدامات ناقابل قبول۔ امداد کی معطلی سے معصوم فلسطینیوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق۔ عالمی برادری اسرائیلی پابندیاں ختم کرانے کے لیے فوری اقدامات کرے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے گمراہ کن بیانات، تاریخی حقائق کو مسخ کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش۔ جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ، مسئلے کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بیانات کا مقصد مقبوضہ علاقے کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے لیے کیوی اسکواڈ کا اعلان۔ 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت مائیکل بریسویل کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے والے 7 کھلاڑی بھی شامل۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا T20 میچ 16 مارچ کو کرائسٹ چرچ میں ہوگا۔ ملائیشیا میں ڈیوس کپ جونیئرز، پاکستان نے عراق کو 3-0 سے ہرا دیا۔ سنگلز میں ابوبکر طلحہ اور میکائل علی بیگ کامیاب۔ ڈبلز میں حمزہ رومن اور ابوبکر طلحہ نے عراقی جوڑی کو زیر کیا۔ گروپ سی میں پاکستان کے علاوہ ترکمانستان اور عراق شامل۔ اور AFC چیمپئنز لیگ، کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم النصر اور قطری کلب اسد کی کوارٹر فائنل میں رسائی۔ النصر نے ایرانی کلب استقلال کو 3-0 سے ہرایا۔ السد کی کلب الوصل کے خلاف 3-1 سے کامیابی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ہاسپٹل لے کر جانا پڑے گا۔
ये तो जदीद हॉस्पिटल बनाने वालों की मेहरबानी है, वरना हम तो दवा और इलाज के लिए भी धक्के खाते थे। शुक्रिया तो बनता है। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान इस नासूर से निपटने के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। पायदार अमन के क़याम के बगैर तरक्की और खुशहाली का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू की तफसील बताएंगे उमर फारूक। वफाकी काबीना में तोसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में ये पहला बाज़ाब्ता इजलास था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और जवान इस नासूर से निपटने के लिए बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना में शामिल होने वाले वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी को मुबारकबाद देते हुए तवक्को जाहिर की कि उनकी शमूलियत से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ज़राअत और सनत, तिजारत, IT, खजाना, कानकनी और मादनियात और बहरी अमूर की वजारतें शरह नमू में इजाफे के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। हर सेमाई वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। हमारी रेमिटेंसेस इस माह में $3.1 बिलियन पर पहुंची हैं, जो कि बहुत खुशाइन बात है। मगर इसी रफ्तार से हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। रेलवेज़ की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मैरीटाइम में बेपनाह पोटेंशल है। हर सेमाई में मेरी और आपकी मिनिस्ट्रीज़ का बाकायदा उसका रिव्यू होगा और उस रिव्यू के नताइज जो हैं वो कौम के सामने पेश करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम आया है। अब हमारी तरजीह शरह नमू में इजाफा करना है। IMF का यहाँ पे मिशन आया हुआ है, उसके साथ वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम बातचीत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हमारी तरक्की के लिए इसलिए अहम है कि हमने अपने जो फेडरल रिजर्व्स, इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, बैंकिंग जो सिस्टम में जो आपका पॉलिसी रेट, उसमें कमी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड एंड इमर्जिंग साइंसेज का पहला सेशन 14 अगस्त 2026 से शुरू होगा। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को वजारत वफाकी तालीम को कमरे का महकमा बनाने की मंजूरी दी है। काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने नए काबीना अरकान को इजलास में खुशामदीद कहा और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जानिब से रमज़ान मुबारक के महीने के दौरान अशिया ज़रूरिया की कीमतों की निगरानी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को आगाह किया कि इस्लामाबाद के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी इंतहाई बेहतर और मौसर रही। काबीना ने नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ पाकिस्तान और नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टेक्निकल टीम कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ चाइना के दरमियान साइबर सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मुस्तहकम करने की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी दी। काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान ITU एक्सीलेटर सेंटर के क़याम के हवाले से मुआहदे की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने सैयद जरार हैदर काज़मी को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इंजीनियर सैयद मुसरत हुसैन को पाकिस्तान रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तैनात करने और कोमोडोर रिजवान अली मुनव्वर की बतौर कमांडेंट पाकिस्तान मैरिन अकेडमी कराची की सेकेंडमेंट की मुद्दत में 1 साल तौसी की मंजूरी भी दी। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के 20 फरवरी 2025 के इजलास में किए गए फैसलों और काबीना कमेटी लेजिस्लेटिव केसेस के 4 मार्च 2025 के इजलास में फैसलों की तौसीक भी की। और होनहार तलबा के लिए खुशखबरी,
دانش اسکول کے بعد دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ اینڈ ایمرجنگ سائنسز کا قیام جلد عمل میں لایا جائے گا۔ دانش یونیورسٹی کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے دانش یونیورسٹی ایسی درسگاہ ہوگی جہاں مستحق اور ذہین طلباء کو اعلیٰ درجے کی تحقیق پر مبنی تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ اینڈ ایمرجنگ سائنسز کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہونہار طلبہ کو عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ دانش یونیورسٹی کو ایسا ادارہ بنائیں گے جو نوجوان نسل کے مستقبل کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کرے۔ اس طرح کا ادارہ بنائیں جو کہ دنیا میں اپنا نام پیدا کرے اور ہمارے جو اس قوم کے درخشندہ ستارے جو ہیں بچے اور بچیاں وہ ایک بہترین ہنر ان کو مل سکے، تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو ویدر اٹس آئی ٹی اور اے آئی اور دوسرے جو آپ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، آر اینڈ ڈی سینٹرز ہیں، اپلائیڈ سائنسز میں ہم یہ ادارہ قائم کریں۔ اس کا نام ہوگا دانش یونیورسٹی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنے والے 190 ملین پاؤنڈ سے تعمیر کی جانے والی دانش یونیورسٹی اپنی طرز کی منفرد درسگاہ ہوگی۔ وزیر اعظم نے 190 ملین پاؤنڈز کی رقم وفاقی حکومت کو منتقلی پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کی جائے گی۔ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے پاکستان کو واپس کیے گئے 190 ملین پاؤنڈ سپریم کورٹ سے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس طرح کا ادارہ پہلے کبھی نہیں بنا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ خرچ ہوں گے، یہ پیسہ حکومت پاکستان کا ہے، پاکستان کے عوام کا ہے، تو یہ فنڈ جس طرح چاہے حکومت پبلک ویلفیئر کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق یہ رقم دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں استعمال کی جائے گی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں رمضان المبارک کے دوران اشیاء خورنوش ارزاق قیمتوں پر فراہم کرنے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے رمضان المبارک میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے اور عوام کو اشیاء ضروریہ کم نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے سے متعلق کمیٹی اور اسلام آباد انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی بھی منافع خور سزا سے بچ نہ پائے۔ ماہ رمضان میں عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پرائس کنٹرول کے نظام کی مسلسل نگرانی کی جائے تاکہ عوام کو ریلیف کی فراہمی میں کوئی کمی نہ آئے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ عوامی نمائندے اور وفاقی وزراء سستی اشیاء ضروریہ کی عوام کو فراہمی کے لیے اسلام آباد میں قائم رمضان بازار، سہولت اسٹالز اور دیگر مختص مقامات کے دورے یقینی بنائیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو قیمتیں کم کرنے کے اقدامات، سستی اشیاء خوردونوش کی فراہمی کے لیے قائم کردہ سہولت مراکز اور منافع خوروں کے خلاف اٹھائے گئے اقدامات کے بارے میں بریف کیا گیا۔ ناظرین، بلوچستان میں بولان پاس کے علاقے میں ڈھاڈر کے مقام پر دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس کو ٹنل میں روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ انتہائی دشوار گزار اور سڑک سے دور ہونے کے باوجود سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردوں کا معصوم مسافروں کو نشانہ بنانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں۔ جعفر ایکسپریس پر بزدلانہ حملے کے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا گھیراؤ کر لیا ہے اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے پر بھارتی اور ملک دشمن سوشل میڈیا غیر معمولی طور پر متحرک ہے۔ ذرائع کے مطابق بزدلانہ حملہ ہونے کے وقت سے لے کر ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی سوشل میڈیا اور ملک دشمن سوشل میڈیا اکاؤنٹ مل کر مسلسل گمراہ کن، جھوٹا اور فیک پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔
प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने में पुरानी वीडियोस, AI से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलने में भारतीय मीडिया का भरपूर साथ दे रहे हैं। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ है। अवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे की बजाय मुस्तनद जराए से दी जाने वाली मालूमात पर इक्तिफा करें। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब और अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा की निगरानी में महंगाई कंट्रोल करने के लिए टीम बना दी है। वज़रा अब हर इलाके में जाकर महंगाई की रोकथाम के लिए इक़दाम करेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क मौशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। फरवरी में $3.1 अरब की तरसलात ज़र मौसूल हुई हैं। तिजारती खसारे में नुमाया कमी वाक़या हुई है। $3.1 बिलियन की रेमिटेंस आई है। दिस इज ए रिकॉर्ड नंबर। इस वक्त हमारा तखमीना है कि इस साल तकरीबन $36 बिलियन की रेमिटेंस इनफ्लो मुल्क में आएंगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि FBR ने शुगर मिल्स में मॉनिटरिंग निज़ाम कायम किया है। शुगर मिल्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए जदीद निज़ाम को बरोकार लाया जा रहा है। FBR ने एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है फॉर शुगर। अब तक तकरीबन 10 शूट्स, हॉपर्स एंड 6 शुगर मिल्स हैव बीन सील्ड, और जो पेनल्टी है वो अब तक तकरीबन 12.5 करोड़ की पेनल्टी लग चुकी है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो चीनी है वो अफगानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। एंड एज यू कैन अप्रिशिएट वी नीड एवरी सिंगल डॉलर कमिंग इन टू बैलेंस आवर करंट अकाउंट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कीमतों में इस्तेहकाम के लिए वज़रा पर मुश्तमिल मॉनिटरिंग टीम तश्कील दी गई है। महंगाई की रोकथाम और अवाम को उनकी दहलीज पर सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म साहब ने प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर भी मीटिंग ली और इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्ती से हिदायत जारी की और मिनिस्टर्स की मॉनिटरिंग टीम्स बनाई हैं कि वो बाज़ारों में, दुकानों पे जाके बाकायदा जो है रेट लिस्ट को चेक करें और जो कार्रवाई करनी है गिरां फरोशों के ख़िलाफ़ जो प्राइसेस को एस्केलेट करके आम आदमी को जो है वो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे अरेस्ट भी जो हैं अब वो अमल में लाए गए हैं और इंश्योर किया जा रहा है कि एक शफाफ तरीके से अशियाए खुर्दनोश स्पेशली रमज़ान के महीने में एक आम आदमी की दहलीज तक बड़े अच्छे तरीके से सस्ते दामों पहुंचाई जाएं। वफाकी वज़रा का कहना था कि इक्तसादी तरक्की के समरात आम आदमी को मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। तामीर और तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने IMF के रेजिलियंस और पायदारी की सहूलत तक रसाई के हवाले से पेशरफ्त के जायजा इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर खजाना, तवानाई, मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा और हारून अख्तर समेत सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR ने शिरकत की। इजलास के दौरान मौसमी तब्दीलियों से निपटने के लिए हुकूमत के आज़म का अयादा करते हुए IMF की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने निजकारी के लिए काबीना कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में वज़ीर खजाना, बिजली और पेट्रोलियम समेत मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की। कमेटी ने न्यूयॉर्क में रोज़वेल्ट होटल समेत निजकारी के जारी इक़दाम का जायजा लिया। इजलास के दौरान निजकारी के लिए बेहतरीन और काबिल अमल रास्ते पर बात की गई। नायब वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन पर जोर दिया कि वह रोज़वेल्ट होटल की निजकारी के अमल को तेज़ करें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। फ्रीकैन ने इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़, इंसदार दहशतगर्दी और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तिफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से नीदरलैंड्स के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर सैयद हैदर शाह ने मुलाकात की। नायब वज़ीर आज़म ने नई जिम्मेदारियों के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि नामज़द सफ़ीर दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी शोबे समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में किरदार अदा करें। नायब वज़ीर आज़म ने नामज़द सफ़ीर को नीदरलैंड्स में पाकिस्तानी बाशिंदों को काउंसलर खिदमात और दीगर सहूलियात की फ़राहमी में मुआवनत की हिदायत की।
पंजाब में स्कूल एजुकेशन के लिए सीएम एजुकेशन कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जबकि खानदगी की शरह में इजाफे के लिए हर साल 20 लाख बच्चों की इनरोलमेंट को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक सूबे की तमाम तहसीलों में जदीद स्कूल ऑफ एमिनेंस भी कायम करने का फैसला किया गया है, जबकि 80% से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले तलबा को सीएम एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि 90 दिन के अंदर तमाम सरकारी स्कूल्स में पीने के साफ पानी, वाइट वॉश और नए फर्नीचर की फराहमी का काम मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भक्कर और लिया समेत दीगर अजला में स्कूल में खाने के प्रोग्राम के इजरा के लिए फौरी इकदाम और एजुकेशन ऑफिसर्स और असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने के लिए KPI सिस्टम के निफाज और स्कूल्स में अंग्रेजी बोलचाल की क्लासेस शुरू करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सूबे में मेयारी तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात की अहमियत से आगाह करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूल्स के मयार को आला तरीन प्राइवेट स्कूल्स के बराबर लाना हमारा विजन है। उन्होंने कहा कि स्कूल्स की आउटसोर्सिंग की हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। मौजूदा हुकूमत ने मईशत को मुस्बत समत में गामजन किया और महंगाई में रिकॉर्ड कमी की। तफसील बता रहे हैं रिजवान आरिफ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मस्बत और खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। इत्तफाक़ राय से किए जाने वाले फैसले बेहतर होते हैं। मईशत पे मुस्बत इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पे जहाँ महंगाई में इस वक्त इजाफा नहीं हो रहा है उस पे आई वेलकम कंग्रेचुलेटेड द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज टीम कि हमने जो भी सियासी जमातें ने इलेक्शन लड़े इस बार, तो अवाम का जो सबसे अहम मसला था वो महंगाई का मसला था। अगर उसमें बेहतरी आ रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉइंस द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन कंग्रेचुलेटिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आइंदा बजट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर बजट बनाएगी। मेरे कारकुनान की दिलचस्पी महंगाई में कमी और मईशत की बेहतरी है। उन्होंने कहा कि PTI ने कभी अवामी मसाइल पर बात नहीं की, उनका एजेंडा सिर्फ बानी PTI की रिहाई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुक्ते नज़र ये है कि जहाँ तक पानी की तकसीम का मसला है, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ द राइट फोरम। और आपको मालूम होगा कि हम मुसलसल ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो आपका आईनी ज़िम्मेदारी है, आप उसको बुलाए। 1 साल पूरा हुआ है, आज तक हमने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मीटिंग नहीं हुआ। जहाँ तक ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा है, जहाँ तक ज़राअत में इन्वेस्टमेंट लेकर आने का मंसूबा है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ ओन करती है, हम समझते कि ये हमारा ही फलसफा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में तकसीम की बजाय मुत्तहिद होने की बात की। सिंध में पानी की तकसीम के हवाले से सदर मुमलिकत ने बेहतरीन तजावीज़ पेश की। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वफाक के ऐवान हाय सनत और तिजारत के चेयरमैन आतिफ इकराम की सरबराही में वफ्द ने जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में फेडरेशन और चैम्बर के अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने कारोबारी तबके के मसाइल के हवाले से बिलावल भुट्टो को आगाह किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ्द को ताजिर बरादरी के मसाइल के हल में मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। वफाक के ऐवान हाय सनत और तिजारत के वफ्द में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के ग्रुप लीडर मोमिन अली मलिक, नायब सदर ज़की एजाज के अलावा ऑयल एंड मार्केटिंग एसोसिएशन के सदर तारिक महमूद और मलिक सुहेल शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों में इंसानी इमदाद की मुअत्तली की शदीद मज़म्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से खुराक और अद्वियात की तरसील रोकना और बिजली की बंदिश काबिल मज़म्मत इक़दामात हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में ऐसे जाबिराना इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि ये मासूम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी से इसराइली पाबंदियाँ ख़त्म कराने के लिए फ़ौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, ज़राअत, रेलवे के ML1 मनसूबे पर पेशरफ्त, पाकिस्तान और चीन के माबैन नए और उभरते हुए टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए। इजलास में शुरका को आगाह किया गया कि चीन ने इस साल जुलाई के महीने में 14वें जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी के इजलास के इनेकाद से इत्तेफाक किया है। इस हवाले से तमाम शुरका को तैयारियों की हिदायत की गई है। इजलास के दौरान अहसन इकबाल ने गवादर को कौमी ग्रिड से मुंसलिक करने में ताख़ीर पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और पावर डिवीजन को हिदायत दी कि वो 5 रोज़ के अंदर बिजली की फराहमी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पेश करें। आपसे मुलाकात एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
कहते हैं कि लोग इक़्तिदार में आकर बदल जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ कैसा लीडर है जो हुकूमत में आकर खुद तो नहीं बदला लेकिन पूरे मुल्क के हालात बदल डाले। मुआशी बहरान, महंगाई का तूफान, बाजार सुनसान, हर कोई पूछ रहा था कि आखिर कौन संभालेगा पाकिस्तान। फिर नए अज़्म के साथ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लाहात के मुश्किल फैसले किए, दिन रात एक कर दिए और आज ये सिर्फ एक साल नहीं, मेहनत की एक दास्तान है जिसे आने वाले ज़माने देर तक दोहराएंगे। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत कपास की पैदावार में इजाफे के लिए कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में कपास की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। जल्द काश वाली फसलों की हौसला अफजाई पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने तमाम स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ को हतमी रिपोर्ट में शामिल करने पर जोर देते हुए कहा कि वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने ओमान के 3 रोज़ा सरकारी दौरे के मौके पर ओमान के अहम सरहदी मरकज़ सहार का दौरा किया। वज़ीर तिजारत के हमरा पाकिस्तानी सफ़ीर सैयद नवीद सफदर बुखारी भी मौजूद थे। वज़ीर तिजारत ने सनदी जोन और मुख्तलिफ तिजारती क्लस्टर्स का दौरा किया और ओमानी हुकाम से पाकिस्तान और ओमान के दरमियान तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तफसीली बातचीत की। उन्होंने पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मुश्तरका मनसूबों और सरमायाकारी के मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया। कानून और इंसाफ के वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इंतखाबात न होने की जिम्मेदारी PTI और सूबाई हुकूमत पर आयद होती है, जिसने सेनेट इंतखाबात के वक्त जानबूझकर असेंबली इजलास ही नहीं बुलाया। इस हवाले से भी आपको तफसील से आगाह करेंगे। यहाँ आपको बताएं कि कौमी असेंबली में रुकने कौमी असेंबली नवाब यूसुफ तालपुर की वफात के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इजलास में नवाब यूसुफ तालपुर की वफात, दहशत गर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातह खानी कराई गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नवाब यूसुफ तालपुर मरहूम ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि वो जमहूरियत की बका और आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद करते रहे। ज़राअत के शोबे में उनकी गिरां कदर खिदमत तादीर याद रखी जाएंगी। नवाब यूसुफ तालपुर की सियासत और ज़िंदगी पर बात करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन, वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम, ख्वाजा इजहारुल हक और अली मोहम्मद खान ने कहा कि नवाब यूसुफ तालपुर सीनियर सियासतदान थे। उन्होंने जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। नवाब यूसुफ तालपुर ज़राअत के शोबे में खुसूसी दिलचस्पी रखते थे और पार्लियामेंट में हमेशा ज़राअत से मुतालिक मसाइल उजागर करते रहे। उनकी वफात से मुल्क की सियासी तारीख का एक अहम बाब बंद हो गया है। कौमी असेंबली इजलास की कार्रवाई कल सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे जैसे चैलेंजेस का सामना है। जब तक इन दो बुनियादी मसाइल को हल नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम और तरक्की पायदार नहीं हो सकती। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत इन मसाइल के मौसर हल के लिए ज़रूरी तकनीकी और माली ताउन के साथ पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी बरादरी की तकनीकी और माली मुआवनत की ज़रूरत को उजागर करते हुए इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा समेत अपने तरक्याती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्ला, अमीर मुकाम, सरदार मोहम्मद यूसुफ, ख्वाजा मोहम्मद साद रफ़ीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा, सूबाई जनरल सेक्रेटरी शुजा खान ज़ादा, रुकन सूबाई असम्बली अहमद करीम कुंडी ने शिरकत की। इजलास में दोनों जमातों के रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मौशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन समेत सूबे की मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका जद्दोजहद और लाहे अमल तय करने पर इत्तेफाक किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि आवाम दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखने वाले नाकाम होंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां है। वो कसूर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रहे हैं वसीम सज्जाद।
قصور میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف کو ہٹا کر ترقی کا جو پہیہ روکا گیا، آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی ٹیم کی محنت سے ایک بار پھر رواں دواں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے معاشی بغاوت، قومی اداروں کی بے توقیری اور انتشار کا راستہ اختیار کیا۔ افواج پاکستان کے جوان سرحدوں کی حفاظت اور دہشت گردی کی افریت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ دہشت گردوں کی یلغار پھر سے ہے، یہ فوجی جوان اپنے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں۔ بلوچستان میں آگ لگی ہے، ہندوستان کی در اندازی ہے۔ یہ گماشتے کچھ سیاسی اور کچھ راہ سے اکھڑے ہوئے لوگ اس ملک کی سالمیت پر حملے کرتے ہیں، ان افواج پر حملے کرتے ہیں، سڑکوں پر آگ لگاتے ہیں، ٹرینوں کو روکتے ہیں، لیکن ہم ڈریں گے نہیں۔ پاکستان کی منزل، ایک ترقی یافتہ پاکستان کی منزل ہمارا نصب العین ہے، انشاءاللہ اس کو حاصل کریں گے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت ملک رشید احمد خان نے کہا کہ کارکن مسلم لیگ نون کی اصل طاقت ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کارکنوں کو حب الوطنی اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کا کرینہ سکھایا۔ ہم اس پورے ٹنور کے اندر کوشش کریں گے کہ اس علاقے کے اندر سکولوں کے اندر بہتری لانے کے لیے، تعلیمی سہولتوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کوئی دیہات ایسا انشاءاللہ نہیں رہے گا جس میں ترقیاتی کام نہ ہو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ اجتماع سے وزیر مملکت عبد الرحمان کانجو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں اور قومی مفادات میں فیصلے کرتی رہے گی۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ قانون انصاف کے وفاقی وزیر اعظم وزیر طارق نے واضح کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اب تک سینٹ انتخابات نہ ہونے کی ذمہ دار پی ٹی آئی اور صوبائی حکومت پر عائد ہوتی ہے، جس نے سینٹ انتخابات کے وقت جان بوجھ کر اسمبلی اجلاس ہی نہیں بلایا۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد۔ سینٹ اجلاس چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں ہوا۔ قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے نقطہ اعتراض پر پارلیمانی سال مکمل ہونے کے باوجود سینٹ کا ایوان مکمل نہ ہونے کا معاملہ اٹھایا، جس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا تھا تو باقی ہر جگہ انتخابات کرا دیے گئے، تاہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا، جس کا مورد الزام کسی اور کو نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جب شیڈول آیا تو سندھ، پنجاب اور بلوچستان اور اسلام آباد میں انتخابات ہونے تھے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کا سیشن بلانے سے انکار کر دیا۔ بارہا اس بابت انہیں چٹھیاں لکھی گئیں کہ اراکین کو حلف دیا جائے جو کہ منتخب نشستوں پہ منتخب ہوئے ہیں تاکہ سینٹ الیکشن ہو سکے۔ ہاؤس از ویلڈلی کانسٹیٹیوٹڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن۔ معاملہ عدالت میں زیر تنقید ہے۔ عدالتی فیصلوں کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اپنا ایکشن کرنا ہے۔ وہ جب سلسلہ تکمیل کو پہنچ جائے گا تو وہ دوست بھی ہمارے آ جائیں گے، لیکن تاریخ کو درست رکھنے کے لیے میں نے ایونٹ وائز آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ سینٹ کے انتخابات کا انعقاد کے نہ ہونے کی ذمہ داری خیبر پختونخوا کی حکومت اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی پہ ہے۔ تاریخ اسے یاد رکھے گی۔ وزیر مملکت شیزہ فاطمہ خواجہ نے وقفہ سوالات میں بتایا کہ گزشتہ 3.5 برسوں میں یو ایس ایف فنڈ کے تحت خیبر پختونخوا کے پسماندہ دیہی اور دور دراز علاقوں کے 1600 دیہات میں 9.5 ارب روپے مالیت کے منصوبے مکمل کیے گئے۔ سینیٹر عبد القادر نے ملک میں شمسی توانائی کے فروغ دینے اور شمسی توانائی استعمال کرنے والے صارفین پر مزید ٹیکس عائد نہ کرنے کے حوالے سے قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ ایوان نے سینیٹر حاجی ہدایت اللہ کی جانب سے پاکستان نرسنگ کونسل میں مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کا معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پریزائڈنگ آفیسر سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے رمضان المبارک میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سینیٹر کامر علی آغا اور سینیٹر ندیم بھٹو کی جانب سے اٹھایا جانے والا معاملہ متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیا۔ سینیٹر بلال احمد خان نے سڑکوں کی بندش کی وجہ سے بلوچستان سے کراچی کے فضائی سفر کے ٹکٹ انتہائی مہنگے ہونے کا معاملہ اٹھایا، جو متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ بعد میں سینیٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आइन के शिक 8(3)(a) के तहत बनने वाले कवानीन पर बुनियादी हकूक का इत्तलाक नहीं होता, इसलिए वो कवानीन बुनियादी हकूक के तनाजुर में कलअदम करार नहीं दिए जा सकते। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा मोहम्मद हारिस ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FB अली केस में फौजी ट्रायल को दुरुस्त करार देते हुए कहा गया था कि इसमें शफाफ ट्रायल का हक मिलता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हालिया बयानात की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में आला सतह के दौरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मकबूजा जम्मू कश्मीर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक ज़ाहिर करने के भारतीय हुकूमत की कोशिशों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है और उसका हतमी हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की मंगों के मुताबिक होना चाहिए। हुर्रियत तर्जुमान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में राजनाथ सिंह के दावे को भी मुसरत करते हुए कहा कि इस तरह के बयानात का मकसद मकबूजा इलाके की संगीन सूरत हाल से तवज्जो हटाना है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की नाम नहाद कानून साज असेंबली में बीजेपी के रुकन सुनील शर्मा की तरफ से 13 जुलाई 1931 के शोहदा के खिलाफ एक बार फिर तौहीन-आमेज़ बयान के बाद शदीद एहतजाज किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन अल्ताफ कुल्लू ने शोहदा का दिफा किया, जिन्हें सुनील शर्मा ने गद्दार करार दिया था, जिसके बाद असेंबली में हंगामा आराई शुरू हो गई। CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने स्पीकर बीजेपी रुकन के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। ये दूसरा मौका है जब बीजेपी ने कश्मीरी शोहदा की तौहीन की है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल हसीन इब्राहिम ताहा से भारतीय जेलों में नजरबंद कश्मीरी सियासी कैदियों की हालत इज़हार का नोटिस लेने की अपील की। OIC के सेक्रेटरी जनरल के नाम खत में डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने मकबूजा इलाके में जबरी गिरफ्तारियों, दौरान हिरासत तशद्दुद और काले कवानीन के बेदरग इस्तेमाल को उजागर किया। खत में इंसानी हकूक़ की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया गया है कि वो नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में नजरबंद कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के साथ नारवा सलूक पर भारत को जवाबदेह ठहराएं। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आज जद्दा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। सऊदी अरब की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की शिरकत कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि यूक्रेन जंग का कोई अस्करी हल नहीं है और अमन समझौते के लिए यूक्रेन को इलाके से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। मुज़ाकरात से पहले जद्दा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात में यूक्रेन रूस कशीदगी पर बातचीत हुई। इस मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और यूक्रेन के दरमियान अहम मादनियात के माहदे पर अभी मज़ीद काम होना बाकी है। यूक्रेन एक तरफ मुज़ाकरात कर रहा है तो दूसरी जानिब रूस पर हमले भी कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर ड्रोन हमला किया है, जिसमें 3 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। रूसी हुक्काम के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के मुख्तलिफ इलाकों पर 337 ड्रोन फायर किए, जिनमें से सिर्फ मॉस्को पर 91 ड्रोन दाखिल गए। ये यूक्रेन का रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमले में मॉस्को के 2 हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा। ड्रोन हमलों में कई मकानात और गाड़ियां तबाह हुई। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। शुक्र है असाइनमेंट कंप्लीट होगी। यार मैं अपनी असाइनमेंट किस तरह पूरी करूंगा? शुक्र है बिजली के बड़े बड़े मंसूबे लगाए गए, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का खात्मा हुआ, वरना आज भी इस मुल्क में अंधेरे होते। हाँ जी, शुक्रिया तो बनता है। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 21 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस आने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं।
یوم پاکستان ہمیں سکھاتا ہے کہ یکجہتی، قربانی اور عزم سے ہر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں نے اپنے بھرپور جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا ایک ڈیلیما یہ ہے کہ ہماری ینگسٹرز جو ہیں وہ بہت ساری اور چیزوں میں انڈلج اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ وہ اس چیز کو بھول چکے ہیں کہ 23 مارچ کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ بیسیکلی اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کو بنانا ہے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ہمیں یہ ملک ملا ہے۔ فرسٹ ایور جو ملٹری پریڈ تھی وہ بھی 1956 میں ہوئی۔ 23 مارچ کی جو پریڈ ہے وہ میں دیکھتا ہوں اور وہ بڑی اچھی لگتی ہے، اس سے بندے میں جوش اور جذبہ جو ہے نا وہ جاگر ہوتا ہے، اور بندے کی جو پیٹریوٹزم ہے اپنی کنٹری کے ساتھ، اپنی آرمی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ وہ جاگر ہوتی ہے۔ پاکستان میری پہچان ہے تو میں جہاں بھی جاؤں گی فرسٹ آئیڈینٹی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو میں یہی جواب دیتی ہوں کہ میں پاکستانی۔ انٹرنیشنل لیول سب سے بڑی میری آئیڈینٹی یہی ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عورتوں میں رسالت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یوم وفات پر ان کے مناقب حسن ناصر صدیقی سے۔ اسلام کے نور سے مشرف ہونے والی پہلی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسلام سے قبل مکے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ طاہرہ اور سیدۃ النساء قریش کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ وہ اپنے تجارتی قافلے شام اور دیگر علاقوں میں بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کہنے پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت میں شرکت کی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کافی منافع کما کر دیا۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ پہلی خاتون قرار پائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کی حیات میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر ساتھ دیا کہ اپنا تمام مال و دولت ان کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے قریش کے مظالم تحمل اور بردباری سے برداشت کیے اور شیب بن ابی طالب کے کٹھن دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کرتی رہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم تھیں۔ یہ عظیم خاتون نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئیں۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی باران رحمت برستی ہے تو دوسرے عشرے میں استغفار کی بدولت گناہوں سے معافی اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں صدف افضل کی یہ رپورٹ۔ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس ماہ مبارک میں روزہ، ذکر و عبادات اور فلاح انسانیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ مغفرت کا عشرہ شروع ہوتے ہی ہمیں چاہیے کثرت سے ہم استغفار کریں، رب ذوالجلال کے حضور ندامت کے آنسو بہائیں۔ اس مقدس ماہ میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ دنوں اور عشروں کی تقسیم اپنی جگہ، پورا ماہ رمضان ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان کے دوسرے عشرہ مغفرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گناہوں، غلطیوں کا جائزہ لے کر ان پر نادم ہوتے ہوئے رب تعالیٰ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں تاکہ ہماری روح پاک ہو سکے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का ये मामला है। अब जितला सामने आ रही हैं। 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है। रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 औरतें और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। दहशतगर्दों के गर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का बता रहे हैं कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। दरा बुलान के करीब जाफर एक्सप्रेस से 80 यरगमाल मुसाफिरों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है। सिक्योरिटी ज़राए का बताना है कि रिहा होने वालों में 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं, जबकि बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोशा हैं। बलूचिस्तान में बोलान पास के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का ये मामला। अब इतलात आ रही हैं कि 80 यरगमाल जो मुसाफिर हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों से रिहा करवा लिया है, जिनमें 43 मर्द, 26 खवातीन और 11 बच्चे शामिल हैं। बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुसलसल कोशा हैं। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आपको बताते चले कि आज बोलान ढाडर के मुकाम पर दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया था। जाफर एक्सप्रेस को टनल में रोककर मुसाफिरों को यलगमाल बना लिया था, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों और खवातीन की भी थी। नाज़रीन, रमज़ान पाकिस्तान के 10वें रोज़े की नशरियात में पहले अशरे के इख्तिताम और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फ़ज़ाइल पर उलमाए किराम ने रोशनी डाली। मज़ीद बताएंगे सैयद जहांगीर अली। मारूफ मजहबी उलमाए कराम डॉक्टर अकबर दर्स और अल्लामा शहनशाह नकवी ने रमज़ान पाकिस्तान ट्रांजिशन में 10 रमज़ान मुबारक में इस्लाम के नूर से मुशर्रफ होने वाली पहली खातून और आक़ाए दो जहां सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ोजा हज़रत खदीजतुल कुबरा के यौम वफ़ात और उनकी फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली। कि हक और सच का साथ देना वो भी एक मुश्किल घड़ी में, तंगी के माहौल में, कि जब आपको पता है आपका माल फिर आपका जब्त कर लिया जाएगा, आपको फिर तिजारत का काम नहीं करने दिया जाएगा, आपका माल तबलीग में खर्च हो जाएगा, आपके लिए बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। ये सब जानते हुए हज़रत खदीजा ने उस वक्त नबी मुकर्रम का साथ दिया जिस वक्त कोई साथ देने वाला नहीं। ट्रांसमिशन में मेहमान अदाकार अदनान सिद्दीकी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तमाम जहाँ जहाँ PTV देखा जाता है हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। हमारे स्कॉलर्स, हमारे बच्चों के सेगमेंट, हमारे शेफ, हमारे क्विज कंपटीशन। ट्रांसमिशन में कफालत सेगमेंट में गरीब और नादार खानदान की मदद की अपील की गई। बच्चों के सेगमेंट में मेजबान हसन खान और जुगन कासिम ने मेहमान अदाकार अदनान सिद्दीकी के साथ मिलकर सबक आमूज कहानी सुनाई। अज़ान मगरिब के बाद रमज़ानुल मुबारक के पहले अशर की इख्तितामी ट्रांसमिशन मुकम्मल हुई। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियाती रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाली बलूचिस्तान और खित्ता पोटोहार में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा। और नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।